Minister. We will be going to discuss budget. Mr. Subhash Chandra Bose was on speaking, and now we will continue. And it has been decided today in the BAC meeting that, no, please, there is an issue of national unity and integrity and security and safety of the country that does not have any this thing. So, please. No. ठीक है, pause करो. Thank you. Thank you. Please. Right now, that is your thing. But please, no, this is a matter of national unity, safety and security. Discussions are going on, please. Sri, today morning, it was decided that please sit down. Let us not send wrong signals. Let us not send wrong signals. The entire house should be seen speaking in one voice. And then, please. Right. Okay. Right. What? Please. Please sit down. Please. This is not the way. There were precedents earlier. In the matters of national unity and safety and security of the country, when the discussions are going on, the last 48 hours and now also by tomorrow, and then discussions with Chinese, and we want to create controversies. This is not good. It's not in the interest of the country. Please sit down. Sri Subhash Chandra Bose, on morning, as I told you, it was decided, please. It was decided that we will be continuing the budget discussion, and then we will continue it today up to 3 o'clock also, and then it will continue tomorrow, and it will be concluded and replied tomorrow. Sri Subhash Chandra Bose. Yes, sir. Please, thank you, sir. कृपया देश के हित में आप लोग बैठ जाइए, please. Thank you, sir. Nothing shall go on record other than what is permitted. Sir. Please. Yeah. Sir. Right. This sort of scenes will not be appreciated by the people. Please. I told you. This is yeah. Yes. Right. That whatever needs to be shared with the country and the house, the minister, after discussion, has made a statement. Now the suggestion is again to have a in-camera meeting. We'll get it examined. Please sit down. Please. I will keep that in mind. This suggestion that has come now also, I will keep it in mind. The minister is in touch with me. He met me also in between. He explained to me the situation there, and then it was decided we will wait for some time. I have conveyed it to certain leaders also. Then today, the minister wanted to take the house into confidence. He has made a statement. Let us not create controversies and unnecessarily send wrong signal to the country. I shall keep this in mind about people who want to meet the minister in camera. I shall keep it in mind. Right, please. So, Subhash Chandra Bose. Sir, thank you, sir. Subhash Chandra, no, please, sir. Please. He knows, he understands. Others need not, please. Mahatma Gandhi Jatiya Upadhi Hami Subhash Chandra Bose. Mahatma Gandhi Jatiya Upadhi Hami పథకం కింద గత సంవత్సరం 1,11,500 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తే మరి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో కేవలం 73,000 కోట్లు మాత్రమే మరి బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించడం జరిగింది అధ్యక్ష. గత సంవత్సరం కంటే I have taken note of it. 34.5% మరి క్షీణించింది అధ్యక్ష. డిఫిసిట్ ఉంది అధ్యక్ష. 2020 డిసెంబర్ నాటికి దేశం మొత్తం మీద 38.7 బిలియన్లని నిరుద్యోగం అధ్యక్ష. గ్రామీణ ప్రాంతాలకి మరి జీవనోపాధి ఇచ్చే ఉపాధి హామీ పథకం మరి నిధులు పెంచలేదు సరికదా. 34.5% దురదృష్టకరం అధ్యక్ష. ఇది ఇంత పెద్ద మొత్తంలో గతంలో ఎన్నడూ తగ్గించలేదు అధ్యక్ష.
I said, yes, I have taken note of it. I told you also that minister came and explained to me, and now you are again saying it. I shall keep it in mind and try to take the view of the government. దాని మీద ఒకసారి గౌరవ మంత్రి గారు For the time being and the talks are going on, please cooperate. ఉన్నాను అధ్యక్ష. Okay. Yeah, right. No, there were occasions. Please. Please. రెండవది అధ్యక్ష, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరి వేళ ఒక బర్నింగ్ ఇష్యూ ఉంది అధ్యక్ష. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని మరి స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరించేందుకు కేబినెట్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిందని దీని మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది అధ్యక్ష. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మిగిలిన ఏకైక అతిపెద్ద మరి నవరత్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అధ్యక్ష. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు, దక్షిణ భారతదేశంలోనే పెద్ద ఉక్కు కర్మాగారం. 10 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ఉద్యమం అనంతరం దాదాపు 32 మంది ఆత్మ బలిదానాల ఫలితం విశాఖ హక్కు ఆంధ్ర హక్కు అన్న నినాదం ఈనాటికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల గుండెల్లో ప్రబలంగా నాటుకున్న బలమైన ఓ భావోద్వేగం. ఇది రాష్ట్ర ప్రజల గర్వకారణం. ఈ ఉద్యమంలో ఏకైక పెద్ద ప్రభుత్వ మరి రంగ స్టీల్ ప్లాంట్ దీన్ని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేస్తే రాష్ట్రానికి ఇంకా మిగిలింది ఏమీ లేదు అధ్యక్ష. ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం జరిగింది అధ్యక్ష. నేను కూడా అప్పుడు ప్రీ యూనివర్సిటీ చదువుతూ ఉన్నాను. నేను కూడా పాల్గొన్నాను అధ్యక్ష ఉద్యమంలో. తమరు కూడా పాల్గొన్నారు అధ్యక్ష. ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి ఉద్యమం చేసి ఇది ఆంధ్రుల యొక్క విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ నిర్ణయం ఒకసారి తిరిగి పునరాలోచించవలసిందిగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని కోరుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రపంచ మార్కెట్లోనే అత్యంత నాణ్యమైన స్టీల్గా ప్రశంసలు పొందింది అధ్యక్ష. అనేక ఏళ్ల పాటు లాభాలు ఆర్జిస్తూ పన్నులు డివిడెండ్ల రూపంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు వేలాది కోట్ల రూపాయలు రెవెన్యూ అందించినటువంటి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటు చేతుల్లో పెట్టాలనే నిర్ణయం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు మరి సాధారణంగానే కోపోద్రికం చేస్తుంది అధ్యక్ష. స్టీల్ ప్లాంట్ పునర్నిర్మాణం సుభాష్ చంద్రబోస్ 3 దశల్లో చేపట్టాలి. Sorry to stop. Subhash Chandra Bose. Sir. See, I know the convention. There were occasions and statements were made. Clarifications were asked subsequently also, not immediately also. There are instances. Let us not be selective on that. Secondly, I also remember what Jairam Ramesh is trying to time and again remind me. See, I have taken up the matter with the defense minister. He came and met me and he told me, sir, discussions are going on with the neighbor and we're at a delicate stage. Just let us wait. Then again, the other day, when I met some leaders, I don't want to name them, opposition leaders, I told them also, this is what the defense ministers told me. And thirdly, to make it brief, again, yesterday, defense minister met me. We discussed it. And then defense minister said, I want to now share with the parliament some of the details of discussion that are going on between both the countries. And after consultation within the Ministry of Defense and External Affairs and then officers, he has come with a statement, and yesterday night he called me and told me, sir, I want to take the House into confidence today. I said, okay. Then I permitted him. He made, to my knowledge, a fairly elaborative statement. I never deny that there is no right to the members to ask any supplementaries on any issue. But keeping in view the sensitivity of the situation, because the talks are going on, commander level talks are within 48 hours, and tomorrow also another level of talks are going on, the ministers taken the House into confidence. But now also some members are suggesting, sir, why not at least in camera? And some members are saying, no, permit us clarifications, etc.
I want to make only one appeal to the entire House, to all parties. This is not a political matter. It's a national interest. Please let us be seen that we are speaking with one voice. And then move. Wait. Please. What is it one voice? Please. Let us not make, and the chair is on, the chair is on his legs. If you don't want to even, if you don't want to respect the appeal also, then I will leave it to your better sense. You want to question and you want to ask the minister, or you want to ask the chair also. I am telling you, you have said it now. You said it. I understand, that much understanding I have. Please, see, yes. No, I do agree. We all respect him, irrespective of how many years is not the issue. He's knowledgeable. He's a very important person. And there were occasions, I have told you, if you want me to quote also, there were occasions, clarifications were sought subsequently also. That also I remember. Let me apply my mind, talk to the government, and then come to a final conclusion. Mr. Subhash Chandra Bose. Right, please. There is no discussion now as such. Please. No, Anthony, please. I have already clarified. Please, after the chair, they are not fair. After the chair, it's not fair. Please. No, I have not denied it totally. Please. ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు Speaking in Telugu. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి ఒక లేఖ రాశారు అధ్యక్ష. స్టీల్ ప్లాంట్ పునర్నిర్మాణం, పునరుద్ధరణ 3 దశల్లో చేపట్టాలని వారు ఇచ్చిన సలహాలు అధ్యక్ష గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి. 2, విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారం ఉన్నటువంటి బకాయిలు వడ్డీ రుణమాఫీని ప్రకటించాలి. అదేవిధంగా ఆర్థిక పునర్నిర్మాణం కొరకు ప్లాంట్ రుణాన్ని ఈక్విటీగా మార్చాలి. 4, స్టీల్ ప్లాంట్కు క్యాప్టివ్ ఐరన్ ఓర్ మైన్ కేటాయించాలి. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపాదించినటువంటి విధంగా ఒరిస్సాలోని క్యాప్టన్ మైన్ను కూడా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి కేటాయించే అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని 3 ప్రధానమైనటువంటి మరి 4 సలహాలు కూడా ఇచ్చారు అధ్యక్ష. దయచేసి మరి పోరాటాల ఫలితంగా సాధించినటువంటి విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని మరి ఎవరో పెట్టకుండా మరి దీని మీద దాదాపుగా ప్రత్యక్షంగా 20,000 మంది ఉద్యోగులు, పరోక్షంగా మరో 40,000 వారి పిల్లలతో కలిసి దాదాపుగా మరి 1,00,000 మంది ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు అధ్యక్ష విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం మీద. ఈ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని దయచేసి దీన్ని మరి అమ్మకానికి పెట్టకుండా దీన్ని ప్రభుత్వం మరి నిర్వహణలోనే ఉంచేలాగా మరి ఆలోచన చేయమని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నేను కోరుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, దాదాపు ప్రధాన వాటర్ ఎవడు ప్రైవేటీకరణకు మరి మా పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది అధ్యక్ష. జాతీయ ఆస్తుల ప్రైవేటీకరణ ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం కాదు. కేంద్రం ప్రతిపాదించినట్టు 2,000 కోట్ల రూపాయలను మరి వాటి తదుపరి అభివృద్ధి కోసం ప్రధాన వాటర్ రేవుల్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా మంజూరు చేయాలి అధ్యక్ష. ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని విచిత్రాలు జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. అవే దేవాలయాలపై దాడులు అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేవాలయాలపై దాడులపై పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో మరి తెలుగుదేశం పార్టీ గౌరవ సభ్యులు లేవనెత్తడం హాస్యాస్పదం అధ్యక్ష. 5 ఏళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ప్రభుత్వం యథేచ్ఛగా ఆలయాలను కూల్చివేసింది. తాజాగా రాష్ట్రంలో మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలన్న కుచితమైన బుద్ధితో విగ్రహ ధ్వంసాలకు పాల్పడుతున్నది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు సానుభూతులు లేనది ఇప్పటి వరకు పోలీసులు ఛేదించినటువంటి విగ్రహాల ధ్వంసం కేసులో వెల్లడైంది అధ్యక్ష. అయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీలు నిస్సిగ్గుగా దీనిపై నానా యాగి చేస్తూ ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో గడిచిన 6 ఏళ్ల కాలంలో దేవాలయాలపై జరిగిన దాడులకు సంబంధించి నమోదు చేసిన వివరాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 2020 సంవత్సరంలో
సుభాష్ చంద్రబోస్ జీ 2019 సంవత్సరంలో 305 దాడులు, 2018లో 267, 2017లో 318, 2019లో 332, 2016లో ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే 332, 2015లో 290. ఈ విధముగా రైట్ దేవాలయాలపై దాడులు జరిగిన అధ్యక్ష 2016లో 2017లో వరుసగా మరి 332, 318 దాడులు జరిగాయి. వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సంవత్సరంలోని ఈ సంఖ్య అత్యల్పంగా 228కి తగ్గింది. దేవాలయాలపై జరిగిన దాడులను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం అధ్యక్ష. ఈ ఘటనలను నిగ్గు తేల్చడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం ఏర్పాటు చేసింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభమైంది. కొన్ని కేసుల్లో నిందితులను కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ అంశంపై దీర్ఘకాలిక పరిష్కార దృక్పథంతో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మత విశ్వాసాల కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి. గత ప్రభుత్వం ఎన్నడూ ఆలోచించిన దానికంటే ఇది మంచి కార్యక్రమం ఎక్కువగానే చేస్తూ ఉన్నారు. దేవాలయాలపై జరిగిన కొన్ని దాడుల్లో పాల్గొన్నట్లు సీసీటీవీ ఆధారాలు కూడా లభించాయి అధ్యక్ష. అలాగే మతమార్పిడి అంశం ఇది కూడా మరి ఈ మధ్య తీవ్రమైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరో మొత్తంపై విద్వేష వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు ఇప్పటికే ప్రవీణ్ చక్రవర్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు మరి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఉన్న సమయంలో 2015, 2016, 2017 వేలాది మందిని మత మార్పిడి చేసినట్లు ప్రవీణ్ చక్రవర్తి మరి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో చెప్పారు అధ్యక్ష. ఈ దీక్షలో మరి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్న క్రైస్తవ మిషనరీల నుంచి కూడా డబ్బులు తీసుకున్నారని ఆయన పాలనలో బయట వ్యక్తులు చేసిన స్టేట్మెంట్ లోపల చెప్పడానికి లేదు. అర్థం చేసుకోండి సుభాష్ చంద్రబోస్ బయట ఎవరెవరో ఏదో చెప్తే వాటిని వాళ్ళ పేరుతో ఇక్కడ కొట్టితే మనం దాన్ని అథెంటికేట్ చేయాలా, ప్రూవ్ కావాలి. వద్దు, ముందుకు వెళ్ళండి. బడ్జెట్ పాలనలో ఇలాంటి అనేక అనైతిక విషయాలు చోటు తీసుకున్నాయి అధ్యక్ష. మౌలిక సదుపాయాలు ప్రాజెక్టులు తమిళనాడు, కేరళ, బెంగాల్, జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులను మంజూరు చేస్తున్నట్లు బడ్జెట్లో ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులు ఒక్కటి కూడా మనకు ప్రకటించలేదు అధ్యక్ష. కొచ్చి, బెంగళూరు, చెన్నై మరియు నాగ్పూర్ కొరకు మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులు బడ్జెట్లో పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించారు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు చిరకాలంగా ఆశిస్తున్నటువంటి విజయవాడ, విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు గురించి బడ్జెట్లో ఎలాంటి ప్రస్తావన చేయకపోవడం మనం తీవ్రమైన నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ఏర్పాటులో అసాధారణమైనటువంటి జాప్యం జరుగుతుంది. వాల్టేజ్ డివిజన్ కొనసాగిస్తూనే రైల్వే జోన్ విశాఖలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఏళ్ల తరబడి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు చేస్తున్న డిమాండు బడ్జెట్లో ఎలాంటి ప్రస్తావన చేయకపోవడం మరి విచారకరం అధ్యక్ష. ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి సవతితలే ప్రేమను చూపిస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అధ్యక్ష. కిసాన్ రైల్స్ ఏపీకి కొత్తగా రైళ్లు లేవు. భారతదేశంలో పండ్లు కూరగాయల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 11.8% అధ్యక్ష. సార్ అధ్యక్ష, కేవలం ఒకే ఒక్క ట్రైను మరి పండ్లు కూరగాయలు తీసుకువెళ్ళడానికి అనంతపురం నుంచి బెంగళూరుకు ఒకే ఒక్క ట్రైన్ వేశారు అధ్యక్ష. ఈ మధ్య మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి విస్తృతంగా మరి అప్లాండ్ ఏరియాలో ఈ పళ్ళు ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు, మరి కూరగాయలు ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు. దయచేసి ఈ ట్రైన్లు ఇంకా ఎక్కువ పెంచవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అట్లాగే కడపలో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసే విషయం కూడా పెండింగ్లో ఉంది అధ్యక్ష. ఇది కూడా రాష్ట్ర విభజన సమయంలో హామీని కూడా అమలు జరపాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకా పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు రామాయపట్నంపేట, వైజాగ్, చెన్నై పారిశ్రామిక క్యారిడార్. ఓకే సార్, మీరు నా వైపు చూస్తూ ఉండండి, వింటూ ఉండండి, మీ సమయం ముగిసింది. ఇవన్నీ కూడా మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. నదుల అనుసంధానం జాతీయ ప్రాజెక్టు ప్రవాహాన్ని ప్రతి 15 రోజులకోసారి మనం తనిఖీ చేయాలి అధ్యక్ష. భౌగోళిక ప్రాంతం ఆధారంగా నీటి పంపిణీ,
భారీ మౌలిక సదుపాయాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు సమకూర్చవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. Right. ఈ నదుల అనుసంధానం అనేది ఈనాటి ప్రతిపాదన కాదు అధ్యక్ష. డాక్టర్ కేఎల్ రావు గారు మరి దివంగత మరి మహానాయకులైన ఆయన గొప్ప ఇంజనీర్ ఆయన ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ నదుల అనుసంధానం ఇప్పటి వరకు కార్యరూపం దాల్చకపోవడం చాలా దురదృష్టం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా మహిళా రిజర్వేషన్ అనేది 2010 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రస్తావన లేదు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో మొత్తం సభ్యుల్లో 13% మాత్రమే మహిళలు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వెనుకబడిన జిల్లాలకు కూడా మరి ప్రత్యేక సహాయం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. Please conclude over now. Subhash Chandra Bose will be going to the next speaker. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం ఆంధ్రలో వెనుకబడిన జిల్లాలకు ప్యాకేజ్ అని యూపీలో బుందేల్ఖండ్ తరహాలో, ఒడిశాలో ఎంపీ ప్రాంతాలు, కేబీకే జిల్లాల తరహాలో మరి వెనుకబడిన జిల్లాలకు మరి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అని వెంటనే మరి అమలు చేయవలసిందిగా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని తమ ద్వారా తీసుకుంటున్నాను. Thank you, Subhash Chandra Bose ji. Sri Vishwambara Prasad Nishad. Then I would like to make one clarification and also caution to all. Do not apply to what Subhash Chandra Bose has said. Any member taking the name of any person, making an allegation, they must give in writing to me beforehand. Otherwise, that will not be part of the record. And any speech in which some reference are made and if somebody objects then and there, that will be looked into. If people have not objected and it was not come to the notice of the chair or it was not properly understood, then even subsequently also notice is given, that will be looked into. I got a notice about the other day speech and it's being examined also. Same thing I would like to tell, please confine to the issues of your state and what you have achieved in that context. If you want to say the name of anybody, I have no problem. But if you want to make allegation and all, then it has to be given in writing and then permission has to be taken. Please understand this. और किसी की आलोचना करें तब तो ये नहीं स्पष्ट. General criticism is part of democracy, na? Criticism is part of democracy. But only thing is, if you start saying attacking a institution itself, judiciary, then I have to be careful. My duty is to see that the house is utilized properly and fully, and members are also aware of it. I have no liking or disliking to this side or that side. I have only liking for my members, my rules and my regulations and procedures. Please understand. Vishwambara Prasad hai? माननीय Oh. सभापति